കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒരു അബ്രപ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പായി പറ്റിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം വന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ല. That is, we have seen that in the case of square planar complexes, the stereochemistry is retained, and we can say that in the square planar complex, the substituted ligand or the incoming ligand occupies the same position that is occupied by the ligand that is removed. And you can say that the mechanism can be represented something like this. This is the starting complex, and this is the entering group, and this is a leaving group, and when this adds we get a trigonal bipyramid intermediate. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നായിരുന്നു, അതാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് when this undergoes a dissociation, this D is removed so that we again get the same position for B, C, A, and the only difference is in the case of D, in the position of D, then there is E. ഈ ഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിയുടെയും ബിയുടെയും എയുടെ സ്ഥാനം യാതൊരു വിധത്തിലും മാറുന്നില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that this is something like a trigonal bipyramidal intermediate. The leaving group and the entering group occupies adjacent positions in the equatorial plane. Adjacent positions in the equatorial plane, and this is the slow step, and it is the fast step. In this step, both these reagents are taking part, and we get this intermediate 5-coordinate complex, that is trigonal bipyramid, and that undergoes dissociation, forming the final product in which the position of E is the position of the entering group is the same as that of the leaving group. Okay. അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് that was about the trans effect അല്ലേ? Trans effectൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? Certain ligands when present in the square planar complex facilitates substitution at its trans position rather than the other ligand, and we say the other ligand is having a lower trans effect than this ligand, and we can arrange the ligands in the order of increasing or decreasing trans effect. And we have seen that the hydroxide, water, etc. occupy the lowest position, then comes ammonium, between etc. Then comes the halides in the order chloride, bromide, iodide, higher and higher, and in the last we have a strong pi bonding ligands like ethylene, carbon monoxide, and cyanide. Okay, now we will look into the actual reason or the theories of a trans effect. സാധാരണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാണ് what are the theories of a trans effect. പല തിയറീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം 1-2 തിയറീസ് നോക്കാം. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 തിയറി. ഒന്ന് is the polarization theory. The polarization theory says something about the polarizability of the ligands. You consider that this is the central metal atom. Okay. And you consider 4 ligands arranged around it, 2 in this axis and the other 2 in this axis. One ligand, one ligand, one ligand, one ligand. Suppose. Now we consider these 2 ligands. നമ്മുടെ leaving group ഇതോ ആണ്. ഇവിടെ 2 ligand ഇടുന്നിരിക്കും. And we can see that if one of these ligands is having a greater polarizability. See, you know what is meant by polarizing power and polarizing it. Polarizing power is the power to polarize the other one. Polarizability is the capacity to get
polarized. You know, in the case of chloride, bromide and iodide, iodide is the most polarizable and fluoride is the least one. Suppose A is more polarizable means this ligand will be polarized in such a way that polarizing yes. There is a charge distribution something like this. See, that is the negative charge is a concentrated at the end that points towards the ligand, metal. Sorry, the metal. This metal point in the negative charge accumulate. The metal ion is negative charge attractive. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ. കാരണം ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും there is a molecule, you know, that has both positive and negative charges, and the negative charge accumulates towards the metal ion compared to this other ligand B, which is not as polarizable as A. Suppose it is iodide and this is chloride, we can definitely say that iodide is more polarizable than chloride, and in the case of iodide, the negative charge will be accumulated towards the end, which points towards the metal. Metal ion point in the negative charge concentrate ചെയ്തു വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പോളറൈസബിൾ ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ് കാരണം മറ്റേ സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ വരും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറ്റൽ ആയുള്ള ഒരു പോളറൈസേഷൻ വരും. ഇതിന്റെ in the case of the metal ion, we can see that as the positive charge. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് മാത്രമാണ്. സേ ഇതിപ്പോ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ. നേരെ മറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ലിഗാൻഡിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് എൻഡ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ്, ഇതേപോലെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറും. ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറ്റി വരക്കുന്നില്ല, തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You can see that there will be an accumulation of a negative charge on the other side. Other side means other end. Side അല്ല, other end. രണ്ട് എൻഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ എൻഡും മറ്റേ എൻഡും. ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ligand A, the other end point towards the ligand L, which is to be substituted. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താല് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താല് ഈ ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും, ബോണ്ടിങ്. കാരണം ഇവിടെ ലിഗാൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് yes, there is a repulsion between the metal and this ligand. അപ്പൊ ആ ലിഗാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഇവിടെ മെറ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എൻഡാണ് കാണുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വരുന്ന മെറ്റൽ ലിഗാൻഡിന്റെ റോഡ് എന്താണ്, റോഡിന്റെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം എ ബോണ്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ബോണ്ട് എന്താവും, ആ ബോണ്ട് വീക്കാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പൽഷൻ. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ലിഗാൻഡ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. അതാണ് നമ്മളെ പോളറൈസേഷൻ തിയറി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ പോളറൈസബിലിറ്റി കുറവാണ്, ഇത് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ടു ലിഗാൻഡ്സ്, നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ലിഗാൻഡ് എയും ബിയും, ഏത് എൽ ലിഗാൻഡ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ ആരാണ്, എയും ബി ആണ്. അപ്പൊ എനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പോളറൈസബിൾ, it will accumulate negative charge at the end which points towards the metal ion, which in turn will cause a repulsion between the metal and the ligand at its transfer. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോസിഷൻ. കാരണം പോളറൈസേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? പോളറൈസേഷൻ is in this direction like this. So this ligand, the bond between the ligand and the metal ion, the ligand on the other side or the other direction of the metal ion will become big and so that it can easily be substituted എന്നാണ് നമ്മുടെ പോളറൈസേഷൻ തിയറി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായാലും വെരി സിമ്പിൾ തിയറി. ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബി, സോ ദാറ്റ് an accumulation of negative charge at the end pointing towards the metal ion, and naturally an accumulation of positive charge at the same end on the metal ion.
that means the other direction, other side of the metal ion or the other end of the metal ion will have an accumulation of negative charge, causing a repulsion between the metal ion and the ligand which is present at the trans position of the highly polarizable ligand. അപ്പോൾ ligand polarizable ആണെങ്കിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ എന്ത് കൂടും? ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, ഹൈഡ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത്. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് സീരീസിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഫ്ലോറൈഡ് വളരെ പുറകിലാണ്. ഏകദേശം വാട്ടറിന്റെയും ഹൈഡ്രോസിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്താണ് ഫ്ലോറൈഡ് വരുന്നത്. ക്ലോറൈഡിനേക്കാളും കൂടെ ബ്രോമൈഡ് ഇതിന് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ബ്രോമൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാല് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ജയിക്കുന്നത്. ബ്രോമൈഡ് ക്ലോറൈഡ് കൂടി വന്നാൽ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ജയിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറൈഡ് കൂടി കോമ്പറ്റ് ചെയ്താല് ഫ്ലോറൈഡ് അല്ല ക്ലോറൈഡ് ആണ് ജയിക്കുന്നത്. എന്തിന്? ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് substitution at its transposition in a square planar complex. Square planar complex അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിഷനിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഓർഡർ ഫ്ലോറൈഡ് ഏറ്റവും കുറവ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, ഹൈഡ്രൈഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളറൈസേഷൻ തിയറി. അതായത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പോളറൈസേഷൻ തിയറിയിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പോയത്. അതുപോലെ ലിഗാൻഡ് എയും ബിയും എല്ലും ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എയിലെ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എൻഡില് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്നു. ഏത് എൻഡിലാണ്? ഏത് എൻഡാണോ മെറ്റലിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് ആ എൻഡിലാണ് പോളറൈസേഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ എന്തുണ്ടാക്കും? ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങോട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. രണ്ടു സംഗതി ഒന്നിനാണ്. ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ് നമ്മള് എന്തായി മാറും? ഇങ്ങനെയായി മാറും. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരേപോലത്തെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നു, അത് ഇങ്ങനെയായി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ്. അത് പോളറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറ്റലായിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പോളറൈസേഷൻ വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട്. അത്രയൊരു സംഭവം. അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് മെറ്റൽ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വീക്ക് ആവും. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ലിഗാൻഡ് ഈസ് more weakly bound to the metal ion than this ligand which is trans to the other ligand B which is having a lower polarizing power or polarizability than A. A നെക്കാളും polarizability കുറഞ്ഞ B ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്ക് ട്രാൻസ് ആയ എല്ലും എക്ക് ട്രാൻസ് ആയ എല്ലും കമ്പയർ ചെയ്താല് എക്ക് ട്രാൻസ് ആയ എല്ലും ഈ മെറ്റൽ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് കൂടുതൽ വീക്ക് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എൽ ആൻഡ് ദി മെറ്റൽ അയോൺ വിച്ച് ഈസ് ട്രാൻസ് ടു ബി. ബിക്ക് ട്രാൻസ് ആയ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വീക്ക് ആയിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പോളറൈസേഷൻ തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പൈ ബോണ്ടിങ് തിയറിയാണ്. Pi bonding theory is connected with ligands which have a capacity to form pi bonds. Pi bond നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിഗാൻഡ് മെറ്റൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പൈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് CFT-യിൽ വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിന്റെ അവസാനം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പൈ ബോണ്ടിങ്. പൈ ഡോണർ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്, പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്. പൈ ബോണ്ടിലെ കൂടി മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പൈ ബോണ്ടിലെ കൂടി മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻഡ്സ് ഓർ പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ്സ്, മറ്റേത് പൈ ഡോണർ ലിഗാൻഡ്സ്. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പൈ ബോണ്ടിങ് തിയറി is connected with pi acceptor ligands like cyanide, carbon monoxide, ethylene, etc. You know, which comes at the extreme end of the of course petrochemical series and extreme end of the trans effect series. Trans effect series ലായാലും മറ്റേ സീരീസ് മറ്റേ നമ്മുടെ പെട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഇതിന്റെ സാനിഡിയാണ് ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ഹൈസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് വരുന്നത്. എന്താണ് തിയറി പറയുന്നത് നോക്കാം. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കൺസിഡർ എ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ടു സേ A, B, L and L like this. And if this A is a strong pi bonding ligand like a carbon monoxide or ethylene, a pi
strong pi acceptor bonding pi acceptor ligand. And you know what is the type of bonding in a pi acceptor ligand? You can see that in the case of say carbon monoxide, നമ്മൾ നേരത്തെ വരത്തി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലുള്ള yes കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മെറ്റൽ നമ്മുടെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്, അതായത് കൺവെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ ഒരു ഫിൽഡ് മോളിക് ഓർബിറ്റലും മെറ്റലിന്റെ ഒരു എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റൽ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ്, ഇതാണ് നമ്മളെ സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് കൂടാതെ we can see that there is another bond which is pi bond that is formed as ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ pi star ഓർബിറ്റൽ ആണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ pi star ഓർബിറ്റലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മെറ്റലിന്റെ ഇത് മെറ്റലിന്റെ ഒരു ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണ്. that is a filled d orbital of the metal. And carbon monoxide pi star orbital empty ആണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ pi star orbital empty ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. You can see that this type of bond is formed between the, and this is a pi bond. And say that is actually overlap of filled metal orbital with the empty ligand orbital. That is എന്താണ്? metal to ligand pi bond ആണ്. metal to ligand pi bond. Metal is acting as a donor and ligand is acting as an acceptor. That's why we say carbon monoxide is a pi acceptor ligand. pi acceptor ligand ആണ്. പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് വരുമ്പോഴേ you can see that if there is a carbon monoxide ligand at an end of the metal, we can see that നമ്മൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ പാരലൽ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. മെറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സേവ് another ligand say like say pyridine ആയിക്കോട്ടെ, which is having a lower trans effect than carbon monoxide. trans effect സീരീസിൽ വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇത് വളരെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്. And you can see that as a carbon monoxide is a pi acceptor ligand. ഈ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽ, you can see മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റലും ആണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽ, ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റൽ, ഇത് ഡി ഓർബിറ്റൽ 4 ലോബാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 2 3 4. ഈ ലോബ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? that overlap or that donates electron to carbon monoxide, or you can say that carbon monoxide being a strong pi acceptor ligand takes away electron density from the metal towards it. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ലിഗാൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, the electron that is donated by the ligand which is at the trans position will be insufficient for the metal. കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തു പോയി. പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാണ്ട്, ഇത് മെറ്റല്. അപ്പൊ ആ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫോമിങ് ദിസ് ബോണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലേക്ക് പോയി. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് മെറ്റലാണ്, മെറ്റലിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരയ്ക്കാണ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പറാണ്, ഞാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക CO. ഈ COന്റെ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് പോയി ആര്? ഈ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. You can see that the electron density on this metal d orbital drains away into the antibonding orbital of carbon monoxide. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാല് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സംഭവിക്കൂ, ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വല്ലാണ്ട് വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്, ആ ലിഗാൻഡുമായിട്ട് സംഭവിക്കും, ആ ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മതിയാവില്ല. There is a shortage of electron density on the other direction, and the metal will try to make up this loss by bonding with another ligand L dash. പറയുന്ന മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ
ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഈ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴേ ആ ഭാഗത്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ലിഗാൻഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ ലിഗാൻഡ് റോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദി മെറ്റൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തുപോയി. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ വന്നാൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ്ടോ? അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ ആ ഇല്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ മെറ്റൽ എന്താ ചെയ്യുക? കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ലിഗാൻഡും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടും. ഈ ഭാഗത്തെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ. മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നഷ്ടമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭാഗത്ത്, അതായത് അതിന്റെ പുറകില് വളരെ സ്ട്രോങ്ലി പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ലിഗാൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നേരെ ട്രാൻസ്പോസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നു. in order to make up that deficiency, the metal will try to bond with another. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതില് അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മുടെ ആര് പറയുന്നത്? പൈ ബോണ്ടിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റല് ഇവിടെയുള്ള എ ഇവിടെ എന്താവും? എല്ലും എൽ ഡാഷും ഒരേ സമയത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആ മെറ്റലിന് പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത്? കാരണം എയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വല്ലാതെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു. Why? Because there is a strong pi acceptor ligand. So whenever there is a strong pi acceptor ligand, that will have a strong trans effect. Why? Because of this. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ബിയും ഇവിടെ വേറൊരു എല്ലും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ എ ആരാണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ്. പൈ ബോണ്ടിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ്. പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ് drains away electron density from the metal, which causes or results in a shortage of electron density on the other, just opposite side, which is made up by the metal by bonding with a fifth ligand. അഞ്ചാമത്തെ ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ. അതാണല്ലോ അവിടെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്തിന്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 4 coordinate complex converted to 5 coordinate complex. 5 coordinate complex breaks into. എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഉത്തരവില്ല. ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം it is the right determinant step is the formation of the 5 coordinate complex that is facilitated by the electron deficiency on the opposite side of this ligand A, which is a strong pi acceptor ligand. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ രണ്ടുപേരെ പോലെയല്ല. ഇതിന്റെ പൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുകിൽ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ലിഗാൻഡാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെന്താണ്? ഇത് സ്ട്രോങ്ലി പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സയനൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എത്തിലീനും പോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻഡ്സ് ഓർ പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ്സ് എവിടെ വരുന്നത്? സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ അല്ല വരുന്നത്, അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ട്രാൻസിഫർ സീരീസിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഹയസ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സയനൈഡ് പോലെ ലിഗാൻഡ്സ് ആണ്. കാരണം ഇതാണ് സ്ട്രോങ് പൈ ബോണ്ടിങ് ലിഗാൻഡ്സ് ആൻഡ് they cause a drain of electron density in one direction from the metal, where in the opposite direction there is a shortage of electron density, and that shortage is made up or compensated by bonding with the incoming ligand or the entering ligand. ആ ligand ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതിന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇവിടത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കും, ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഇതേപോലെ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭാഗത്ത് അത്രയും ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ബി വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇല്ല. So that in this direction the substitution takes place, the position trans to this ligand which is a strong pi acceptor ligand. ഇത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു 5 coordinate complex ഫോം ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ തിയറിയില് അതൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാണിക്കുന്നത്. ആര്? മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വീക്ക് ആകുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിന്റെ ഇൻഹറന്റ് സ്ട്രെങ്ത് അത്രത്തോളം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം we have already seen that substitution reactions in square planar complexes actually proceed through the associative mechanism, and the breaking of the bond between the metal and the leaving group takes place only in the second or the fast step. ചെറിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക. One is polarization theory, and this polarization theory is suitable for explaining the
position of the ligands in the extreme left of the or the lower end of the trans effect series. Trans effect series താഴെ വരുന്ന വാട്ടർ, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അയഡൈഡ് ഒക്കെ ഓർഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ തിയറി, ഏത് തിയറി? ആദ്യം പറഞ്ഞ പോളറൈസേഷൻ തിയറിയും അങ്ങേയറ്റത്ത് വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സാഡിന്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പൈ ബോണ്ടിങ് തിയറിയും യോജിക്കും. രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായില്ല? നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സീരീസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ക്ലോറൈഡും, ബ്രോമൈഡും, ഫ്ലൂറൈഡും, ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലത് എന്താണ്? പോളറൈസേഷൻ തിയറിയാണ്. അതല്ല, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ സീരീസിന്റെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരുന്ന സയനൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതിന്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തിയറി നമ്മുടെ പൈ ബോണ്ടിങ് തിയറിയാണ്. രണ്ട് തിയറി മനസ്സിലാക്കുക, പൈ ബോണ്ടിങ് തിയറി ആൻഡ് polarization theory. How this can explain the trans effect or how the position of the ligands in the transfer series. Why chloride is having a lower trans effect than bromide or iodide? Because it is having a lower polarizability compared to bromide or iodide. അതേ സമയത്ത് ഇതിനെ വാട്ടറിനെയും നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സയനൈഡിന് പറ്റിയത് രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ തിയറിയാണ്. അങ്ങനത്തെ തിയറി പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും പോകുന്നില്ല, തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. There are two theories. There are more than two theories, but you simply for the timing understand that two theories regarding the trans effect is the polarization theory, which can very well explain the first part of the transfer series, and the pi bonding theory which can explain the last part of the trans effect series. Okay. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള. ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഐസോമർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ്. സിസും ട്രാൻസും സ്ക്വയർ പ്ലാനറിൽ വരുന്നത്. അതിൽ സിസ് കിട്ടണമെങ്കിലും ട്രാൻസ് കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് വഴിക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് സിസ് ഐസോമർ കിട്ടും, ഏത് വഴിക്ക് പോയാൽ ട്രാൻസ് ഐസോമർ കിട്ടും, കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മളെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ സീരീസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് തിയററ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ആൻഡ് then we can തിയററ്റിക്കലായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ് ചേർത്ത് അതിനുശേഷം എ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you may get one isomer, and if the order is reversed, first you take B and first you add B and then we may get the other isomer. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം. അതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in order to distinguish between cis and trans isomers of especially നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ്. പ്ലാറ്റിനം കോംപ്ലക്സസിലും അതുപോലത്തെ കോംപ്ലക്സസിലും സിസ് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ഇത് സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്. ഈ രണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇത് തിയറീസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? എന്താണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ്, എന്താണ് അതിന്റെ തിയറി, എന്താണ് അതിന്റെ ഈ പഠിച്ചത് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ